टीचर भी ने और पंजाबी सोसाइटी प्रति, पंजाबी लैंगुएज प्रति, पंजाबी कल्चर प्रति दर्दी भी ने। सो मैं सब तो पहला उन्होंने गुजारिश कराँगा कि वो साडे स्टेज पर आउण ते विद्यार्थियों नाल संखेप 10-15 मिनट लई जिहड़ा है अपने विचार रखणगे। कल नूं इन्हां ने स्टेज भी इन्हां ने कंडक्ट करनी है ते साडे पास तीनों दिन जिहड़ा है रहणगे। सो हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर दविंदर सैफी जी नूं कि वो आके विचार साझे करन। इन्हां दी एक किताब बड़ी ही मशहूर और अकैडमिक सैशन दे विच जानी पछाणी नीटशे दा महामानव, वो पिछे जे जिहड़ा है पंजाबी जगत नूं इन्हां ने पेश कीती है। उस तो बिना होर कवितावां दियां और बहुत सारियां होर जिहड़ियां किताबां वो भी ये लिखियां भी और लिख भी रहे ने, सोच भी रहे ने। ते नाल मैं इन्हां नूं बेनती करांगा कि कल नूं, क्योंकि इन्हां ने कवितावां बहुत वधिया लिखदे ने, कल नूं ये साडे नाल कविता भी शेयर करनगे। डॉक्टर दविंदर सैफी जी। सौ रिहा नूं जगाउण आया हाँ, मैं तो पानी हिलाउण आया हाँ। दोस्तां संग करन गिले शिकवे ते दुश्मनां नूं मनाउण आया हाँ। डोर तेरी पतंग तेरी मैं तो हवा हाँ, उडाउण आया हाँ। इस तरह का मकसद लैके पहुँचे सेवा पंजाब के नुमाइंदे, जिन्हां ने आप जो कुछ वंडना है, जो मैं खिलारनी है साडे दरम्यान, वो तो बड़ा काम है ही। उन्हां दे बहाने असीं भी जुड़ बैठते हैं, असीं भी अपने अनुभव साझे कर लैंदे हैं, समस्यावां एक दूजे दियां सुन के उन्हां दे हल निकाल लैंदे हैं। सो बहुत वड्डा मकसद लैके चल रहे ने प्रोफैसर बलदेव सिंह मुट्टा जी, मेरे वड्डे वीर, जिन्हां ने मेरी जान पछाण करवा रहे सन। सरदार चमकौर सिंह पंजाब दे विच सरगर्म ने इस मकसद नूं लैके। डॉक्टर दीप्ति जी साडे सारथी ने, समुचे रथ नूं खिच्चण वाले, लिजाण वाले, किहड़ी दिशा देनी है। जो मैनूं हुक्म होया है कि 10-15 मिनट आपां गल करनी है, मैं सोचदा परसनैलिटी डिवैलपमेंट की गल है, शख्सीयत की उसारी की गल है, तो उहदे विच जिवें पंजाबी विच अखावत है कि हाथी दे पैड़ विच सब दी पैड़। प्रिंसीपल जसवीर सिंह जी बड़ा विस्तृत गल करके गए ने, अपना अनुभव तजर्बा ते नाल नाल गुरबाणी दर्शन। उस तो पहला जो समाजिक गल सी, जो मनोविग्यानक गल सी, वो डॉक्टर दीप्ति जी होरी कर गए ने, ते डॉक्टर मुट्टा होरां दी गल्लां असीं बाद विस्तार सहित सुनांगे। मैं सोचदा कि जिवें स्वामी विवेकानंद अक्सर ही अपने लैक्चर दे विच, अक्सर ही अपनी गल्लां दे विच ये गल करते हुंदे सी कि किधरे शेर दे बच्चे नूं भेड़िए चुक के लै गए सन। वो बच्चा भेड़ां विच रल गया। एक दिन वो झुंड भेड़ां दा तुरिया जा रहा सी ते शेर ने हमला कर दिता। वो की देखदा कि भेड़ां तां डर के भज ही रहीआं सन, ते जिहड़ा शेर दा बच्चा भेड़ां नाल रलिया होया सी, वो भी दौड़ रहा सीगा। ते शेर ने उसनूं आवाज़ मारी कि तू तां मेरे नाल दा है, तू क्यों डर रहा मैथों। वो मन नहीं रहा सीगा, क्योंकि उसदा पालन पोषण इस तरह का होया सी। ते जदों शेर कहंदे उहनूं नाल लैके खूह ते गया, खूह दे विच उहनूं अपनी शक्ल दिखाई उहदी कि देख तेरी ते मेरी शक्ल रल रही है, बोल मेरे वांगू बोल के देख। तो जदों उन्हें पहली बार बोलिया तो उहदी दहाड़, उहदी गर्ज खूह दे विचों वापस आई, तो एकदम उहदा परिवर्तन हो गया। कोई परिवर्तन शेर ने नहीं कीता सी, उन्हें सिर्फ उहदी शक्ल दिखाई सी, सिर्फ उहदी सूरत दिखाई सी। तो मैं समझदा कि साडी सिर्फ सानू स्वै का अक्स ही दिखाना हुंदा है। जिहड़ा स्वै चेतना कैंप का आयोजन है, या स्वै चेतना कैंप के नुमाइंदे ने, उन्हों का इन्ना की मकसद है
ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਔਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ 24-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ, ਸਲੋਗਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਵੈ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਧਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਨਾ ਸੁੱਕਣ ਦੇਈਂ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਮੂਲ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਵਟ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾਵਟੀਪਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਟਿੱਪੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੀ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋਥੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੋਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣਗੇ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ, ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਸੀ ਤੇਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਐਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹਨੇਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਹਨੇਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਕਿ ਜੀਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਕਿ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ, ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਗੰਧ ਹੋ ਜਾ, ਜਲਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ।